श्री वाहिगुरु जी। सतनाम। श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सज्जन सच्चा बात साह सिर सांद साह जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा विसाह। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला चौथा। हर अगम अगोचर सदा अविनाशी। सर्वे रब रहिया काटवासी। तिस बिन अवर न कोई दाता। हर तिस सहसरे बहु प्राणी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडां दे मालक जुगो जोगी अटल शब्दा अवतार दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी पवित्र पावन हजूरी दे विच जुड़मन बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आओ बड़े प्यार यार सत्कार दे नाल अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुरां दी पवित्र अमृत बाणी की कथा विचार व्याख्या सो सरवण करके लाह प्राप्त करो जी। एक बार उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मारू
महला चौथा। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिन्ह सवारिया। पूरी हुई करामात, आप सिरजन हारे धारिया। सिखी अतै संगति, पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अताहु अतोल तू, तेरा अंत न बारा बारिया। धन सो तेरा थान है, सच तेरा बैसकारिया। नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन साधारिया। चौथे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज सोढ़ी सुल्तान मारू 16 ही उच्चारण कर रहे हैं। एक शब्द ही विचार आप कल सरमण कर चुके हो। अज दूजे शब्द तो प्रारंभता हो रही है। आओ प्यार नल सरवण करो। हरि अगम अगोचर, सदा अविनाशी। हरि परमेश्वर मन की गमता तो रहत, इंद्रियां दी हविषे अते हमेशा ही नाश तो रहत है। सर्वे रब रहिया घट वासी, वो सब थावां दे विच व्यापक हो रहा है ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਦਾਤਾ। ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਤਿਸ ਸਰੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे प्राणधारी जीवो, तिस हरि परमेश्वर नूं ही सिमरना करो। जा कऊ राखै हर राखण हारा। रखिया करन वाला हरि परमेश्वर जिसनों आप बचा के रखदा है। ता कहो कोई न साकस मारा। तिस नूं कोई भी मार नहीं सकता। जिस दा साहिब डाढ़ा होए, तिस नूं मार न सकै कोई। जिस दा मालक बड़ा डाढ़ा है, समर्थ है, उन्होंने कौन है जिहड़ा मार सकता है। मारे राखै एको आप, मानुख कै किश नाहीं हाथ। सो मारे राखै एको आप, इसके हाथ कहाँ विचार। इसलिए सो ऐसा हर सेवा हो संत हो। हे संत जनो, उस अजिहे हरि परमेश्वर नूं सेवना करो जा की उत्तम बाणी है। जिस दी सतनाम रू बाणी बड़ी श्रेष्ठ है। जा जापै किश किथाऊ नाही। जदों यह जीव जान लैंदा है कि मेरा किसी थां कुछ भी पदार्थ नहीं है, ता करता भरपूर समाही। तदों उसनूं रचनहार प्रभु सब थाई लबाला भरिया अते समाया होया निश्चय हुंदा है। सूके ते फुन हरिया की तोन। जिस प्रभु ने सुके हुए मन तो पुनः प्रेम की हरियावलता की सैद कर दिता है। हर त्यावो चोज वेडाणी है। उस ऐसे हरि प्रभु नो सिमरना करो जो आश्चर्य कौतक करन वाला है। ओ जिया की वेदन जान। पहली पंक्ति गलत।
ਜੋ ਜੀਆ ਕੀ ਵੇਦਨ ਜਾਣਾ। ਵੇਦਨ ਕਿੱਥੇ? ਵੇਦਨ ਵੇਦਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇਦਨ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਜੀਆ ਕੀ ਵੇਦਨ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੈ। ਤਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਗੈ ਜਨ ਕਰ ਬੇਨੰਤੀ। ਹੇ ਪੁਰਖ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ। ਜੋ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਐ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਿਸ ਸਿਓ ਕਿਛ ਨਾ ਕਹੀਐ ਅਜਾਣੈ। ਤਿਸ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖ ਤਿਸੈ ਪੈ ਆਖੀਐ ਹੈ ਸੁਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਖੁਦ ਆਪ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਏ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਜਲਾਇਆ ਦੁਖੀਆ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ। ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਨਹਿ ਲੂਜ ਪਰਾਣੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਧਾਰੀ ਜੀਵ ਉਸ ਬੇਸਮਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰ। ਹਰ ਜਪੀਐ ਬਾਦ ਨਿਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਹਿਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਰ ਦੀਵੈ ਜਲ ਥਲ ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਵਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਕੀਟ ਪਖਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਭੰਨਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੋਲ ਸੋਲਿਡ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ। ਪੱਥਰ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕਰਖੋੜ ਕੀੜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਗੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘੋਗੀਆਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਭੰਨਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਸਰਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀੜਾ ਵਿੱਚ ਝੁੰਡ ਗਿਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾ ਚੀਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਗੇ ਦਾਣੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਕੌਣ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰਖੋਰ ਕੀੜਾ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ 101% ਸੱਚ ਹੈ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਮੀਤ ਸੁਤ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ ਹਰ ਦੇਵ ਹੈ ਜਲ ਥਲ ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਮਾਦਕ ਦੀ ਆਸਾ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ ਤਿਨਾ ਬੇਸਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਨਰੈਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਦਿਆ ਜੋ ਦੀਨੀ ਮਾਨਸ ਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਆਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਲਾ ਬੈਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਆਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਡਾਂਗ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪਰਨਾ, ਨਿਹੰਗ ਫੌਜ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਵਤਾਰ ਕਿਤੇ ਧਾਰਿਆ, ਜੰਮੇ ਬੜੇ ਕਿਤੇ, ਖੇਡਾਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀਆਂ,
ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਵੇਖੋ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏ ਰੋਈ ਜਾਏ ਰੋਈ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਆਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਧੌਂਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਨਿਆਣੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਈ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫੀ ਜਾਏ। ਵੇਖਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਖਾਲੀ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਰਵਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੰਬੇ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ, ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ, ਨਰਕ ਪਰੈ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹੀ ਉਦਾਸ। ਪਰਸੋਂ ਰੱਖੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੀ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ? ਵੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਤ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂੰਗਾ? ਦੱਸੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬੁਆਈ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਗੜ ਦੀ ਮਗੜ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਸੁੰਨ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਬਾੜੇ ਖੇਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਕੋਗੇ? ਖੁਦ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਣ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਜਮਾ ਆਨ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਟ ਜਾਨੋ, ਗਹਿ ਕਾਨ ਤਾਕੈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਨੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਦੇਵੋਂ ਦੇ ਦਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਦੇ ਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆ ਕੇ? ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੀਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਫਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਭ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਹਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਾਝ ਜਿੱਤ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੋ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਜਾਮਿਆ ਪਾਲਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਆਪ ਸਾਂਭੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਲਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਿਉਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਕਿਸੈ ਸਾਹ ਬਿਹਾਰ ਕੀ ਪਰਾਈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਝੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਵਾਰੂਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ, ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਭੋਗੋ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਉਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਝੱਗਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਬਹੁਤੇ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 52 ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਰੇ। ਅਗਲਾ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ? ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਹਾਰ, ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਅ, ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਤੰਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਮਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 22 ਦਿਨ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਊ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 22 ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਆਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੱਸੋ, ਉਹ ਵਾਰੰਟੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਗਾਨੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਆਸ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਬਿਨ ਹਰਿ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੰਗ ਨਾਮੇ ਤਨਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨੁ ਹ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੀਰੈ ਚੱਲੈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੀ ਉਧਾਰੀ। ਅਨਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਹਰ ਜਪੀਐ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਅੰਗ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਬਨਵਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਤ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਸਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੈ ਥਾਰੀ। ਸੁਹਾਣੇ ਦੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਥਾਰੀ ਹਮਾਰੇ, ਜੋ ਥਾਰੀ ਥੋੜੀ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੂਪ ਆਸਾ ਅਤੇ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਰੂਪ ਮਨਸਾ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਂ ਮਨਸਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਭ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਭਾਵ ਖੰਡਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਸਹਜੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਰਾਤ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਖ ਸਹਜੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਣ ਪਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਪਤ ਰਾਖੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਪੁੱਛਹੁ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸੋਈ ਜਾਨ ਲਾਗੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹੈ ਉਦਾਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਕਮਲ ਰਹੈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੁਖ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੀ ਉਦਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲਾ ਰਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਦਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ 5 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲਓ, 25 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਜਨ ਕਰੋ,
ਭਾਵੇਂ 11 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਹੱਸੋ ਵੀ, ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੋਕੇ ਰੋਵੋਗੇ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਰੋਣਾ। ਹੱਸੋਗੇ ਨੱਚੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੱਚੋਗੀ ਹੱਸੋਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸੋ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੋ, ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ। ਐਵੇਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ 12 ਹੀ ਵਜੇ ਰਹਿਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੱਸੋ ਵੀ, ਖੇਡੋ ਵੀ, ਪਰ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡੋ। ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਸ਼ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਬਜੀ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਆਦਿ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਖੋਆ ਮਾਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਭਾਈ ਘਿਓ ਖਾਓ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਹੈ ਨਿਕੰਮੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੁੱਕ ਠੁੱਕ ਠਾ ਠਾ, 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡੋ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੱਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ। ਰਾਜਮੰਡ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਕੱਪੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਾਓ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਨੋ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਪਹਿਨੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਲੇ ਮਾਣੋ। ਹੱਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾ ਬੰਦਿਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ, ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਪਰ ਖਾਓ ਵੈਜ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛਡਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਤੁਰਿਆ ਰਹੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਰਥਰੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਗੋਰਖ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ?
फिर जे जिम्मेवारी उठाई है तो इन्हूं पूरी निभा। बाल बच्चा कौन सांभूगा? नियाणे बेचारे रोंदे रहन, आप कहना भी मैं संत बन गया जी, जांदा पहला ही मरे। तो इस वास्ते गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह साडे सारे सरूपां च गृहस्थ परिवार वाले होए ने। छेवें पातशाह वेखो सुख नाल 6 बच्चे जी, 6 5 तां पुत्तर सीगे, 6वीं धी सीगी बीबी वीरो। और बीबी वीरो दे 5 पुत्तर सी, 5 सुख नाल, ते पंजे दे पंजे गुरु गोबिंद सिंह नूं उन्हें भेटा कर दिते। वेखो माँ एक मुंडा नहीं दिंदी गुरुद्वारे, किन्ना तगड़ा दिल सीगा बीबी वीरो दा। गुरु गोबिंद सिंह नूं भेटा कर दिते, आख्या नियाणिओ जाओ गुरुद्वारे सेवा करो। सेवा भी केड़ी? जान तली ते रख के लड़न वाली। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, ये तो मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। विआह कराउणा माड़ा नहीं, बीबी वीरो वांग पुत्त जम के गुरुद्वारे दिओ, वो बाणी बन सेवा करन। 3 पुत्त शहीद होए, भाई संगो शाह ते मारी चंद ते जीत मल, ये भंगाणी दे युद्ध में शहीद होए गुरु प्यारी साध संगत जी। पीर बुद्धू शाह दे आप दे 2 न्याणे शहीद होए। धन गुरु गोबिंद सिंह दे साहिबजादियां बारे तुसीं सारे जानदे हो। न्याणे जमने माड़े नहीं, विआह कराउणा माड़ा नहीं, पर आपदी पूरी जिम्मेवारी महाराज ने देखो गृहस्थ परिवार नूं पिछे रख के धर्म नूं मुख रखिया। छोटे साहिबजादे नीहां च जकारे छड्डदे शहीद होए, ते वड्डिआं नूं आप दीआं अखां सामने चमकौर दे युद्ध में शहीद करवाया। ये है साधपुणा संतपुणा। धन गुरु गोबिंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर नूं यही शिक्षा दी भी तुहाडे वर्गे संत जे जिम्मेवारी नहीं उठाउणगे, जुल्म के विरुद्ध नहीं बोलणगे, गृहस्थी तां बेचारे उह ही डरदे ने कि बच्चे किवें पालांगे, डर जांदे ने। तुसीं जाओ पंजाब दे विच वेखो, उन्हां बाबा जी ने भी आपदा विआह भी कराया ते सपुत्र का जन्म भी होया, ते फिर वेखो बहादरी दे नाल शहीदी भी प्राप्त की, बच्चे नूं भी शहीद कराया चढ़दी कला दे नाल। इउं गुरु घर दे विच विचरण दी मर्यादा है। सारे गुरु साहिबान गृहस्थी होए, विचे ग्रह सदा रह उदासी। गृहस्थन मैं तू बड़ो गृहस्थी, ये महाराज गृहस्थियां दे विचों तू वड्डा गृहस्थी है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बाबे अटल राय नूं आखिया भी जां तू रहेगा जां मैं रहूँगा। पुत्र दा मोह नहीं कीता, गुरता गद्दी नूं मुख रखिया। मोहन नाम दे मुंडे नूं जिउंदा कीता सीगा, तां बाबा जी 7 बचन कह के जिथे कौल सर है सरोवर के किनारे जपजी साहिब का पाठ करके आपदा शरीर त्याग गए। बाबे गुरदित्ते नूं आखिया तूं मरी गां जिउंदी कीती है, इउं गद्दी की बराबरी नहीं करनी, रब दे शरीक नहीं बनना, या तू रहेगा या मैं रहांगा। धन बाबा गुरदित्ता जी पहाड़ी ते चढ़ के शरीर त्याग गए। गुरु जी ने अथरू नहीं घेरिया, मोह नहीं किया, मर्यादा नूं मुख रखिया। गुरु हरिराय साहब जी ने 1 मिनट दे विच तोड़ के सुट दिता। बाबा राम राय किन्ना उच्चे सुच्चे जीवन वाला, बड़ा लियाकत चुस्त फुरत, जिन्हें औरंगजेब के नक च नत्थ पा के रखी। वेखो किन्ना काबू रखिया। घोड़े नूं खोते नूं काबू करना औखा है, तो औरंगजेब जिन्हें नावें पातशाह ते तलवार चलाई, वेखो किड्डा जालम बादशाह सीगा, उन्होंने नत्थ पाउणी किन्नी औखी सीगी। इन्ना लियाकत वाला आपदा साहिबजादा मिंट च तोड़ के सुटता, क्योंकि उन्हें मिट्टी मुसलमान की 4 अखरां नूं बेईमान कह के बदलिया। बच्चे जमने माड़े नहीं, विआह कराउणा बुरा नहीं है, गल तां मोह दी है। गुरु साहिबाना ने, गुरसिखां ने, संतां भगतां ने वेखो किन्नी उच्ची सुच्ची शिक्षा दी है। जिन्हां मसे रंगड़ का सिर वड्ढिया, उन्हां दे साहिबजादे छोटी जी उम्र दे जो जरवाणियां ने सरपंच नूं कहा भी सानू दे। सरपंच ने युद्ध किया ते उन्हां मार के सुट दिता। गुरु प्यारी साध संगत जीओ झाड़ियां दे विच मरिया समझ के चले गए, तो उन्होंने फट्टड़ नूं किसी बीबी ने चुक के टोकरी च पा के किसी होर पिंड ले जाके गुप्त रूप दे विच सेवा की। उन्हां तों अगे रतन सिंह भंगू होए ने। इउं जिहड़े शहीद सिंह हन वो आपदियां ये नहीं सोचते भी साडियां कुलां चलन,
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਚੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹਿ ਉਦਾਸੀ। ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਸੇਵਾ ਥਾਈ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਦੀ ਗੁਣਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਪ ਪੂਰਾ ਸਾਈ ਸੇਵਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਤਪ ਪੂਰਨ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਭਗਤੀ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਓ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਾ ਸੁਆਮੀ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾਂ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ, ਪਰਣਮਤ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਓ ਮਾਗੋ ਦਾਨ ਤੁਝਾ ਪੈ ਕਰਤੇ। ਹੇ ਰਚਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹਰੇ ਅਨੰਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਇਆਲ, ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਸਹੀ ਜੋਰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ। ਲੜਾਕੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੋਰ ਦੀਵਾਨ ਮਾਇਆ ਕਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਟੇਕ ਧਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਰਾਖ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਰਚਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣ ਕਰਹਿ ਤੁਧ ਭਾਵੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਣ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਝੱਖ ਝੱਖ ਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਝੱਖਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਾ ਪੱਖ ਕਰਹਿ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਉਪਰ ਗੱਲ ਤੁਧ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ। ਇਹ ਹਰੇ ਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਨੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਨਾ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਣ ਬਾਲਿਆ ਬਿਨ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪਛੋਤਾਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਛਤਾਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤ ਹੈ ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ। ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਜਪੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਸਤਕ ਹਾਥ। ਹੇ ਹਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਸਰਣ ਪਾਇਆ ਹਰ ਜਾਪੀ। ਇਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ, ਦਸਾਣੀ ਦਸਾਉਂਦੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਥੇ 2:16 ਸ਼ਬਦ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 16 ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ, ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਜਿਨ ਧਰਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਆਪ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ ਹੁਕਮੇ ਚਰਣਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਉਪਾਏ ਈਦਨ ਮਹਿ ਬਾਦੀ। ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਭਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਕਉ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਅਸਤੂਲ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਆਪਾਹੀ। ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਭਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰਾ ਅਚਰ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ ਉੱਚੋ ਅਗਮ ਪਾਰੇ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਹੋਏ ਸੰਗ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਾਹ ਦੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗਰਾਹੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਐ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਜਪਨਾ ਕਰੀਏ। ਵੱਡੀ ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਕਰੇ ਖਿਨ ਕੀਰੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀੜੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਰੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਦੋਂ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਗਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਭੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਸੰਦਲੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪੀਪਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਫਾਜੀ ਸਭ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ, ਵੱਢਣੀ ਵੱਢ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਿਦਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਠੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਊਗਾ। ਬਰਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਗਰਬ ਨਿਵਾਰਣ ਸਰਬ ਸਧਾਰਣ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸਹਿਤ ਆਸਰੇ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਛ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਗਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਰੂਪ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਅਸਲ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਭਗਵੰਤ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਦਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ। ਖਿਮਾ ਰੂਪ ਮਾਤਾ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪ ਪਿਤਾ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ, ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਭਰਾ ਆਦਿਕ। ਜਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਈ ਸਰਣਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ
ਡਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਚੋ ਹੈ ਤਰਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਅਰਾਧੀ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਚਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਤਨ ਮਹਿ ਰਵਿਆ, ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਜੋਤ ਨ ਭਵਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਮਨ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਖ ਬਿਨਾਸ਼ ਕੀਆ ਸੁਖ ਡੇਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਮਨ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਕੇ ਰਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦਿਵ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਨ ਥਨੰਤਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਆਦਿਕ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਸੋਚ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਟ ਲਈ ਹਰ ਹੈ। ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹਾ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹਾ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਰੂਪ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਾਹਾ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਧਨ ਤਾਹਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਉਥੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਤ ਮਾਰੇ ਕਰ ਧਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਪਾਪਦਮ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵੈਰੀ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਜਪਨੇ। हे ਭਾਈ, ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਣੇ ਯੋਗ ਹੋ ਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਪਣੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਜਪ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀਤਾ ਉਹ ਵਸੋ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰੋ। ਲਖ 84 ਨਰਕ ਨਾ ਦੇਖਾ ਹੋ। हे ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਸਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰਸਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਾਂ ਰਸੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਰਸਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਥਾਹ ਅਗੰਮ ਪਾਰਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨ ਤੇ ਸਹਿਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲਈਏ ਪ੍ਰਭ ਮੋਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜੰਜਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਓ। ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਮਤਲਬ ਦਾਸੀ, ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਪਿਤਾ ਦਾਸ, ਹਉ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ, ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ ਲਾਲਾ ਗਾਵੇ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ। ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ, ਖਾਹੇ ਤਾਂ ਪੀਸਣ ਜਾਓ। ਸੋ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ, ਜਪਤ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਕੀ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੇ ਘਰ ਗੋਲੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਚੁਣਕਾਰ ਸਹਿਜ ਧੁਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਤਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਣਕਾਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਝੁਣਕਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਬਿਨ ਸਗਈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਤ ਮੇਰੀ। ਤਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਸਾਰੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਆਪ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਸੋਭ ਸੁਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੋ ਜਗਦੀਸੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਈਸੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਪ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ
ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਤਿਸ ਹੈ। ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦੀਸੈ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਏਕਾ ਜਗਤ ਸਬਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵੈ ਜਨ ਤੇਰੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨੇ ਯੋਗ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਮਾਈ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਸਪਦ ਰੂਪ ਤੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਉਦਾਹਰਣ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਤਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੀਮੰਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਪੁੰਨੀ ਸਭ ਇੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਰਾਧ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ? ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਸੁਣੂਗਾ ਹੀ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਾਸੈ ਕਾਮ ਤਿਨ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਸਤਾਰ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਉਦਾਹਰਣ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਪੁੰਨੀ ਸਭ ਇੱਛਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।